Hi students, welcome to Srujan Softs. So my name is Srujan. So we are discussing the concepts of machine learning. So in today's session, we are going to discuss another concept, that is unsupervised machine learning. Up to now, we discussed the topics of machine learning. That is what is machine learning and process of machine learning, and the things, types of machine learning, and we covered that supervised machine learning in types of machine learning. So now we are going to cover on one more topic, that is unsupervised machine learning. So మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వరకు మనం కవర్ చేసాం. సో ఈ క్లాస్ లో మనం అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. టుడేస్ సెషన్, దట్ ఈస్ unsupervised machine learning. So I think you know the what is a machine learning and what are the types of machine learning, right? So today we are going to discuss the unsupervised machine learning. See, what is exactly unsupervised machine learning? ఒకవేళ మీరు అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ముందు మీరు సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ని తెలుసుకోవాలి. So if you want to learn about this unsupervised learning, first of all, you need to learn supervised learning. So before going to watch this video, if you are not watched the previous video, that is the types of machine learning. Uh, ఆ వీడియోని మీరు ఒకసారి చూసి, so please visit that video and come back to this video. So we are going to discuss the unsupervised machine learning. Okay, briefly I will explain. Okay, in machine learning there are three types of learnings. Okay, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. The supervised learning అంటే ఏంటంటే the model is going to be trained with labeled data, and in unsupervised learning the model is going to be trained with unlabeled data. I clearly explained what is labeled and what is unlabeled in my previous video, that is the types of machine learning. Okay, please again I am telling that please visit that video and come to this video and you will understand clearly. Okay, otherwise you have some little bit of confusion. Okay, anyway, I will explain. Please listen carefully. These videos are very useful for all those BTech and MTech and other diploma and other BSc. What are the students? Those students who have this machine learning as a subject. So very useful, and you can make notes also. మీరు నా వీడియోస్ చూస్తుంటే ఈ చెప్పేటటువంటి లెక్చర్ బట్టి మీరు నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, దట్ ఈస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సో ఈ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో యాక్చువల్ గా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే, మనము మోడల్ కి ఒక టీచర్ ఏ విధంగా అయితే స్టూడెంట్ ని ట్రైన్ చేస్తారో ఆ విధంగా మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తారు. డేటానిచ్చి ఈ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాని అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకురావాలని ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక టీచర్ ఏ విధంగా అయితే టీచ్ చేస్తారో అలా మోడల్ మనం ట్రైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో స్టాఫ్, ఐ మీన్ మ్యాథ్స్ సార్ వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు, ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తారు. అంటే ఆ టీచర్ కి ప్రాబ్లం తెలుసు, ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ తెలుసు, బట్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్టూడెంట్ కి అటువంటి ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇచ్చి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చేయమని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ప్రీవియస్ ఆ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సో దెర్ ఈస్ నో సూపర్విజన్. అంటే ఇక్కడ వేరే పర్సన్ ఎవరు కూడా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ దట్ మోడల్. ఆ అల్గారిథం ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు అంటే బై యూజింగ్ అన్లేబుల్డ్ డేటా. వాట్ ఈస్ లేబుల్డ్, అన్లేబుల్డ్? సో we will see again in few minutes. Okay, and now this reinforcement learning is there, we will discuss it is later. Okay, so come to the point of exact definition of unsupervised learning. So unsupervised learning అంటే నాన్న, ఏదైతే మెషిన్ లెర్నింగ్ లో మనం డేటా మోడల్స్ ని మనం ట్రైన్ చేస్తున్నామో, సో దట్ మోడల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రైన్ విత్ unlabeled data. That model is going to be trained with the unlabeled training data. But this is the unlabeled data. చూడండి, we are going to give the raw data.
the machine. These are data. This is data. These are the symbols, right? మీకు తెలుసు ఈ సింబల్స్ నేమ్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు, బట్ I didn't give the information. After giving this data to the machine, that machine gives this results. Okay, we will discuss clearly. Okay, we will discuss before going to discuss that on unsupervised learning. So what is unlabeled data? I already explained labeled data. Now see unlabeled data. Here we have two different types of images. This is cat and this is cat. This is dog and this is dog. E dog వేరు, ఈ dog వేరు, ఈ cat వేరు, ఈ cat వేరు. But here the picture has the label. The picture has the label. So ఈ picture కి cat అని, ఇక్కడ ఈ picture కి cat అని, ఈ picture కి dog అని, ఈ picture కి dog అని మనం క్లియర్ గా ఇచ్చాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ పిక్చర్స్ కి డేటా, ఐ మీన్ ఆ డేటాకి లేబుల్ లేదు. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే దే డోంట్ నో. So this is unlabeled. This is unlabeled. Now we are going to train our model by using this type of data. ఇటువంటి డేటాని మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే మన మోడల్కి ఇచ్చి ట్రైన్ చేయబోతున్నాం. సో హౌ ఇట్స్ వర్క్స్ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వర్కింగ్. సో ఇన్పుట్ డేటా ఇట్లా ఇస్తాం, different types of vegetables, but we didn't give in the names of that vegetable, and this data is trained by the algorithm. అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే మోడల్కి ఇచ్చి మోడల్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే రిజల్ట్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇచ్చినటువంటి డేటాని ఇట్స్ సెగ్రిగేటెడ్. చూడండి, సేమ్ టైప్ ఆఫ్, ఇది కలర్స్ వేరే ఉండొచ్చు కానీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్. ఇది కదా ఇచ్చినటువంటి టోటల్ క్లమ్జీగా లేదా టోటల్ కలిపేసినటువంటి డేటాని ఏం చేస్తుందంటే దేనికి వేరు వేరుగా విడదీసేసింది, రిలేటెడ్ డేటా ఐటమ్స్ ని గ్రూప్ చేసింది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే సో నెక్స్ట్, ద అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అగైన్ classified into two types, that is a clustering and second one is association. Clustering and association. I will give the brief explanation of clustering and association. Clustering అంటే నాన్న, ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్ ని గ్రూప్స్ చేయాలి అంటే ఆ గ్రూప్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ ని గ్రూప్ గా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ క్లస్టరింగ్. అసోసియేషన్ అంటే ఇచ్చినటువంటి డేటా మీద on top of the data some rules will be applied. That rules going to be కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ బేస్ చేసుకొని అల్గారిథమ్స్ వర్క్ అయ్యి ఆ డేటా మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి. రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రిలేటెడ్ డేటాని గ్రూప్ చేస్తాయి. మేబీ దెర్ ఈస్ నో సిమిలారిటీస్ బట్ ఇట్ గివ్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో సి clustering. Clustering is a method of grouping the objects into clusters such that objects with the most similarities. చూడండి, ఇచ్చినటువంటి రా డేటా, ఇది రా డేటా మొత్తం ప్రాసెసింగ్ జరిగి సిమిలారిటీస్ ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని క్లస్టర్స్ గా మారిపోయినాయి. క్లస్టర్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ దట్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ క్వాలిటీస్. ఒక క్లస్టర్ లో ఉండేటటువంటి డేటా వాల్యూస్ ఉన్న సిమిలర్ క్వాలిటీస్ ఇంకో క్లస్టర్ లో ఉండవు. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అసోసియేషన్. నేను చెప్పాను కదా, అసోసియేషన్ ఏం చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ సమ్ రూల్స్, అసోసియేషన్ రూల్స్, ఇట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. ఈ అసోసియేషన్ ఎక్కువగా కూడా సేల్స్ మార్కెట్ లో, ఈ కామర్స్ లో, ఇటువంటి వాటిలో మార్కెటింగ్ పర్పస్ గా ఈ అసోసియేషన్ అల్గారిథమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ ఏదో ఒక ఎక్స్ ఐటమ్ ని కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు అనుకోండి. హీ వాంట్స్ టు పర్చేస్ ద ఎక్స్ ఐటమ్ లైక్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు. ఫోన్ కొనుక్కునేటటువంటి అతను ఈ ఫోన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నటువంటి అతను ఆ ఫోన్ ఎప్పుడైతే అమెజాన్ లో కానివ్వండి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానివ్వండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడైతే అతను ఆ అమెజాన్ ప్రొడక్ట్ లో ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తాడో, ఫోన్ ని పర్చేస్ చేయాలని చూస్తాడు, ఆ ఫోన్ పక్కనే వాటికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. అంటే ఫోన్ పౌచ్ కానివ్వండి, ఫోన్ బ్యాటరీ కానివ్వండి, ఫోన్ సెట్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ఐటమ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనకు వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అసోసియేషన్ రూల్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాంట్ టు పర్చేస్ సంథింగ్. సో ఇట్ ఒక ఏ ఐటమ్ ని పర్చేస్ చేస్తుంటే
ఆల్సో పర్చేస్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ బి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఖచ్చితంగా ఒక ఒక బ్రెడ్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. బ్రెడ్ని తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం దాని మీద బటర్ ఖచ్చితంగా మనం వాడుకుంటాం. అంటే బ్రెడ్ మీద సాస్ కానివ్వండి, బటర్ కానివ్వండి, ఇలా ఏదో వేరేది ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్ వాడుకొని మనం టేస్ట్ కోసం తీసుకొస్తాం. సో ఖచ్చితంగా బ్రెడ్ని కొనే వ్యక్తి బటర్ కూడా కొంటారు కాబట్టి బ్రెడ్ ఉన్న చోట బటర్‌ని కూడా ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫిగర్ ఔట్, రైట్ కదా! ఇదే అసోసియేషన్ రూల్. ఏదైతే ఐటెమ్స్‌కి రిలేటెడ్ ఉన్నాయో, రిలేషన్ ఉందో వాటిల్ని ఫిగర్ ఔట్ చేసి గ్రూప్ చేస్తుంది. బట్ బ్రెడ్ వేరు, బటర్ వేరు. దేర్ ఈస్ నో సిమిలారిటీ బట్ దేర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్. It finds that this is the association of. These are the two types of unsupervised learning, that is clustering and association. And there are plenty of algorithms in unsupervised learning. So those are C. K-means clustering, hierarchical clustering, anomaly detection, neural networks, principal component analysis, very, very, very important. PCA, principal component analysis. Okay, next మనం ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇండిపెండెంట్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్, అప్రియోరి algorithm, single value decompositions. So these are the different types of algorithms in unsupervised learning. So I hope you understood this concept. So please like my video. If you have any doubts on this video, please comment it. I will explain it. Okay. And ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే please share my video and support me. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Thank you so much. This is Srujan signing off.